Hi friends, this is Polish Your English new version 30-day challenge. Welcome to this day 3. This is your Paul Raj Kandakuri. Friends, in day 1 we have already learned about persons, and day 2 we have learned about articles, and now this is day 3. The countdown started kada. So we have just 27 days more. 3 days are over. Within 27 days you are going to speak English with self-confidence and without searching for words and spontaneously. Yeah, welcome for this everything. Friends, first of all, those who are watching this video for the first time, welcome you to my channel. Subscribe, you can get all my videos. And dear friends, if you subscribe, so many advantages are there. Like if you miss my video any day by some other work, you can view anytime because you are already in my channel, and all my videos are in an order in that channel, so you can keep on viewing my videos day by day. Whenever you are free, you can keep on viewing at your leisure times or your free time. So that's an advantage of subscribing. And also, even you need not wait for me till I post in WhatsApp or some other Facebook, some other link, some other I get the link. Just the moment I post in YouTube, you can get my video ready and you can view that video. The first of all, before all watch, you can watch my video. Please subscribe, share with your friends also, and if you already subscribed, like, just put a like for my video. And those who have already subscribed, thank you very much, my dear friends. You have subscribed me, my channel, and you have got all my videos, and you have got the chance of viewing all my videos from the first. Don't miss the previous videos. So many useful things are there, especially as far as the pronunciation is concerned. You can definitely enjoy my videos. You can definitely learn something. Every video teaches you something, and you can learn something from every video just spending just 5 minutes. Right, that's very good. And thank you very much for subscribing and liking. So many likes I've got the last video. And now let us get into the content. Anyhow, you have 3 parts in this episode as usual, like content, trending facts, and today's task, and also the answers of yesterday's task. These things we have in a tight pack in our video. And now let us get into the content directly without any other exaggeration or any introduction. Content. Auxiliary verbs. Auxiliary verbs or helping verbs, you can say. Like stepney, for cars and bikes you have a stepney. But presently bikes are not given stepney. Previously, in olden days, scooters used to have stepney backside, a big stepney. Or even cars, every car has stepney. For what? Just for the emergency purpose. The stepney is an extra wheel for that particular vehicle. So, stepney kadu, stepney. S-T-E-P, step, N-E-Y, knee, stepney. Stepney. Stepney kadu, stepney kadu. Okay, stepney. Okay, anyhow, stepney and endukannanante, auxiliary verbs or the helping verbs are the stepneys of the verb in a sentence. Yes, my dear friends, how can you define auxiliary verbs? Like auxiliary verbs are the verbs. Sometimes they act as verbs directly. So auxiliary verbs are the verbs which are used in forming the tenses, moods and voices of other verbs. That is auxiliary verb. మీకు అర్థం కాలేదు కదా, నేను చెప్తాను. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ తెలుగులో తీసుకుంటే మనం, నేను ఆఫీస్కి వెళ్తున్నాను అనుకుండా నేను ఆఫీస్కి వెళ్తున్నారు అంటే మీకు నవ్వు వస్తుంది కదా. లేకపోతే నేను ఆఫీస్కి వెళ్తున్నాడు, నేను ఆఫీస్కి వెళ్తున్నది, లేకపోతే నేను ఆఫీస్కి వెళ్తున్నారు అన్న మీకు నవ్వు వస్తుంది. సో దట్ వెళ్తున్నాడు, వెళ్తున్నది, వెళ్తున్నారు, వెళ్తున్నాను అనేవి ఆ సబ్జెక్ట్ ని డిసైడ్ చేస్తాయి. సబ్జెక్ట్ యొక్క మూడ్ ని గానీ, ఆ టెన్స్ ని గానీ, ఆ వాయిస్ ని గానీ డిసైడ్ చేస్తాయి. సో దట్ ఈస్ auxiliary verbs. For example, in English, the same way, I am going to the office. He is going to office. He am going to office అంటే అతడు ఆఫీస్కి వెళ్తున్నాను. తేడా వచ్చేస్తుంది కదా, డిఫరెన్స్ వచ్చింది కదా. డెఫినెట్లీ దట్ సౌండ్స్ రాంగ్.
That does not sound well. So she is going to office and they are going to office and we are going to office. మేము ఆఫీస్కి వెళ్తున్నాము. సో తెలుగులో అయితే డు, ము, వు, లు, ది 5 ఉన్నాయి. వెళ్తున్నాడు, వెళ్తున్నాము, వెళ్తున్నావు, వెళ్తున్నది, వెళ్తున్నావు, వెళ్తున్నారు 5 ఉన్నాయి. సో ఈ ఒక్కొక్క అక్షరంతోనే డిసైడ్ అవుతుంది తెలుగులో అయితే. ఆ తెలుగులో ఒక్క అక్షరం ఆక్సిలరీ వర్బ్ అని చెప్పుకోవచ్చు మనం. బట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ 26 auxiliary verbs are there. So I'm going to give all the 26 auxiliary verbs now, right? Actually, auxiliary verbs are divided into 2 types. Those are primary auxiliary verbs and modal auxiliary verbs. What are primary and what are modal? Primary అంటే ఇంకా బేసిక్ అన్నమాట. బేసికల్ గా అవి మాక్సిమం వాడతాం మనం. మోడల్ అంటే ఒక మూడ్స్ ని కానీ లేకపోతే ఆ సెన్సెస్ ఆ వాయిసెస్ ని కానీ చేంజ్ చేసేది మోడల్. ప్రైమరీ అంటే ఇంకా టెన్స్ ని డిసైడ్ చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బీ, డూ, హ్యావ్, దీస్ 3 ఆర్ ప్రైమరీ ఆక్సిలరీ వర్బ్స్. బీ ఫార్మ్స్ అంటే మనకు తెలుసు. యామ్, ఈజ్, వాజ్, ఆర్, వర్, బీ, బీయింగ్, బీన్, దీస్ ఆర్ ఆల్ బీ ఫార్మ్స్. వెరాస్ ఇంకా డూ ఫార్మ్స్ అంటే డూ, డస్, డిడ్ అది తెలుసు మనకి. ఇక హ్యావ్ ఫార్మ్స్ అంటే హ్యావ్, హ్యాస్, హ్యాడ్ ఇవి తెలుసు మనకి. సో ఇవన్నీ ప్రైమరీ ఆక్సిలరీ వర్బ్స్. వెరాస్ మోడల్ ఆక్సిలరీ వర్బ్స్ తీసుకుంటే అవి క్యాన్, కుడ్, షాల్, షుడ్, విల్, వుడ్, మే, మైట్, మస్ట్, ought to, need to, used to. కౌంట్ చేసుకుంటే టోటల్ 26 వస్తాయి మీకు. సో వరుసగా చెప్పాలనుకుంటే ఆక్సిలరీ వర్బ్స్ am, is, was, are, were, be, been, being, do, does, did, have, has, had, can, could, will, would, shall, should, may, might, must, used to, ought to, need to. These are all auxiliary verbs together. Okay? ఇవన్నీ కూడా నేను ఇందాక చెప్పినట్టు తెలుగులో డూ చేస్తున్నాడు, చేస్తున్నాను అలాగా డిసైడ్ చేస్తాయి. ఏ మాత్రం ఆక్సిలరీ వర్బ్ ని రాంగ్ వాడినా టెన్స్ మారిపోతుంది, జెండర్ మారిపోతుంది, మూడ్ చేంజ్ అయిపోతుంది, ద సేమ్ వే వాయిస్ కూడా చేంజ్ అయిపోతుంది. అంత ఇంపార్టెంట్ అండ్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఆల్సో. చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది. లెట్స్ లెర్న్ అబౌట్ దిస్ ఆక్సిలరీ వర్బ్స్. వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ టుడే. అండ్ నౌ ఫస్ట్ మనం ఏం చెప్పుకుందాం అంటే ఆక్సిలరీ వర్బ్స్ లో సింగులర్స్ అండ్ ప్లూరల్స్ చెప్పుకుందాం. గుర్తుంచుకోండి, ఈ 20 అవుట్ ఆఫ్ దిస్ 26 ఓన్లీ సింగులర్ కి వాడేది యామ్, ఈజ్, వాజ్, డస్, హ్యాస్. ఓకే, మరి మిగిలినవి సింగులర్ కి వాడొచ్చు, ఖచ్చితంగా వాడొచ్చు, అన్నిటికీ వాడొచ్చు కొన్ని అయితే పాస్ట్ టెన్స్ లో అయితే. సో దీనిలో ప్రెసెంట్ టెన్స్ పాస్ట్ టెన్స్ కూడా ఉన్నాయి. క్యాన్ కి పాస్ట్ టెన్స్ కుడ్, షాల్ కి షుడ్, విల్ కి వుడ్, డూ డస్ కి డిడ్, హ్యావ్ హ్యాస్ కి హ్యాడ్, ఈజ్ కి వాజ్, యామ్ కి కూడా వాజ్, ఆర్ కి వర్. ఇవన్నీ మీకు ఆక్సిలరీ వర్బ్స్ ప్రెసెంట్ టెన్స్ అండ్ పాస్ట్ టెన్స్. అండ్ పాస్ట్ పార్టిసిపల్ టెన్స్ కూడా ఉన్నాయి. డన్, డూ కి డన్ అయితే హ్యాస్ కి హ్యాడ్ అవుతుంది. ఇక మిగిలిన వాటికి డన్ ఉంటుంది. యామ్ కి డన్, ఈజ్ కి డన్, ఆర్ కి కూడా డన్ పాస్ట్ పార్టిసిపల్ అవుతుంది. ఇవి ఆక్సిలరీ వర్బ్స్ సింపుల్ గా చెప్పుకోవాలంటే. ఇక మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఇంకా ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ చెప్పనా. సమ్ టైమ్స్ దీస్ ఆక్సిలరీ వర్బ్స్ యాక్ట్ యాజ్ డైరెక్ట్ వర్బ్స్, మెయిన్ వర్బ్స్ గా యాక్ట్ చేస్తూ ఉంటాయి. అదే అలా చూద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐఎమ్ ఎ బాయ్, నేను ఒక బాలుని అయి ఉన్నాను. ఐఎమ్ ఎ టీచర్, నేను ఒక ఉపాధ్యాయుని అయి ఉన్నాను. యాక్చువల్గా తెలుగులో అయితే నేను ఒక ఉపాధ్యాయుని అని చెప్తాను, అంతే, అయి ఉన్నాను అని చెప్పాం. అంటే గ్రాంధికంగా పౌరాణికంగా వాడేవారు ఒకప్పుడు. ఆమె ఒక అమ్మాయి అయి ఉన్నది, ఈయన ఒక గురువు అయి ఉన్నాడు అని. బట్ నా షార్ట్ కట్. బట్ ఇంగ్లీష్ లో అది ఇంకా ఉంది. హీ ఈజ్ ఎ బాయ్. ఈజ్ అనేది ఇక్కడ వర్బ్, మెయిన్ వర్బ్ గా యాక్ట్ చేస్తుంది. ఇట్స్ నాట్ అన్ ఆక్సిలరీ వర్బ్. చెప్పుకోవడానికి మనమైతే ఆక్సిలరీ వర్బ్ గా చెప్పుకున్నాం. బట్ స్టెప్నీగా ఉండాల్సిన ఈ ఆక్సిలరీ వర్బ్ ఈ సిచ్యువేషన్ లో వర్బ్ లేదు కాబట్టి, మెయిన్ ఆ వీల్ అక్కడ లేదు కాబట్టి ఈ స్టెప్నీ వీల్ అక్కడ పెట్టాం. సో ఇక్కడ స్టెప్నీగా ఉండే ఈ ఆక్సిలరీ వర్బ్ హీ ఈజ్ ఎ బాయ్ లో ఈజ్ అంటే అయి ఉన్నాడు వర్బ్. ఐఎమ్ ఎ గర్ల్ వర్బ్. ఐ యామ్ అనేది వర్బ్ ఇక్కడ. దే ఆర్ ద చిల్డ్రన్. సో ఆర్ అనేది ఇక్కడ వర్బ్, నాట్ అన్ ఆక్సిలరీ వర్బ్. బట్ ఇవే ఒకవేళ ఆ సెంటెన్స్ లో వర్బ్ ప్రెసెంట్ అయితే
మళ్ళీ ఇది స్టెప్నీగా మారిపోతుంది, మళ్ళీ ఆక్సిలరీ వర్బ్గా మారిపోతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ అ టీచర్ అన్నాను, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్కూల్ అన్నాను అనుకోండి, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్కూల్. ఇక్కడ యామ్ అనేది ఆక్సిలరీగా మారిపోతుంది, ఎందుకంటే గోయింగ్ టు అనేది ఇక్కడ వర్బ్ ఉంది కాబట్టి దానికి హెల్పింగ్. ఏ విధంగా హెల్ప్ చేస్తుంది? టు సెట్ ద టెన్స్ ఆర్ ద జెండర్ ఆర్ ద టెన్స్ ఆర్ ద వాయిస్ ఆఫ్ దట్ సెంటెన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను పాఠశాలకు వెళ్తున్నాను, ను ఉంది చూడండి, ఆ ను అనే దాన్ని యామ్ డిసైడ్ చేస్తుంది. ఇక్కడ అంటే యామ్ ని బట్టి ఇది ఫస్ట్ పర్సన్ ఐ అని చెప్పుకోవచ్చు. హీఈస్ గోయింగ్ టు ఆఫీస్ అన్నప్పుడు ఇక్కడ ఈజ్ అనేది ఒక ఏకవచనం అని సింగులర్, అండ్ ఆ హీ అనేది దాన్ని డిసైడ్ చేస్తుంది. దే ఆర్ గోయింగ్ టు ద ప్లే గ్రౌండ్ అన్నాం అనుకోండి, ఇక్కడ ఆర్ అనేది ఇట్స్ ఎ ప్లూరల్ అని డిసైడ్ చేస్తుంది, దే ప్లూరల్ గా డిసైడ్ చేస్తుంది. అఫ్ కోర్స్ షీకి ఈజ్ వాడతాం, హీకి ఈజ్ వాడతాం. తెలుగులో అయితే జెండర్ డిఫరెన్సియేషన్ ఉంది, జెండర్ ని డివైడ్ చేశారు. ఆమె ఆఫీస్కి వెళ్తున్నది, అతడు ఆఫీస్కి వెళ్తున్నాడు, ది డూ అన్నాయి. కానీ ఇక్కడ ఈ ఆక్సిలరీ వర్బ్స్ ఇంగ్లీష్ లో మాత్రం జెండర్ అనేది డిఫరెన్స్ చూపించదు. సో ఇద్దరు ఒకటే, ఆడమగా. సో ఈజ్ అనేది ఇద్దరికి వాడతారు. డూ, డస్, డిడ్, హ్యావ్, హ్యాస్, హ్యాడ్, వీటి మీనింగ్స్, వీటి యొక్క యూటిలైజేషన్ మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో ఖచ్చితంగా చెప్పుకుంటాం. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. డూ, డస్, డిడ్, హ్యాస్, హ్యావ్, హ్యాడ్ అనేవి చాలా మంది కన్ఫ్యూజన్, అది క్లియర్ గా చెప్తాను. జస్ట్ టచ్ చేసి వదిలేస్తాను ఈ వీడియోలో అయితే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ప్రతి ఆక్సిలరీ వర్బ్ కి మీనింగ్ అయితే ఉంది. అది రోజు రోజుకి మనం మాట్లాడుకుంటాం. యాజ్ వీ కీప్ ఆన్ టాకింగ్, వీల్ జస్ట్ కమ్ టు నో without our knowledge, without learning all these words. Just we keep on practicing it and we keep on using them in our daily life. So this is about auxiliary verbs. Friends, clear today? మొత్తం auxiliary verbs గురించి మనం నేర్చుకున్నాం. My best advice is have a paper or a book or running notes and keep on noting every point of this, the key words and key points of this video. ఎందుకంటే ఈ రోజు వీడియో ఈ రోజే కదా అనుకుంటే 30 వీడియోస్ వచ్చేసరికి మీకు 2-3 వీడియోస్, ఒక 5-6 వీడియోస్ వచ్చేసరికి యుల్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్ ఏ వీడియోలో ఏం జరిగింది. సో మీరు డే 1 లో ఇది జరిగింది అని రాసుకోండి, దానిలో కీ పాయింట్స్ రాసుకోండి. లేకపోతే మళ్ళీ ఒకసారి వ్యూ చేయండి, మళ్ళీ వాచ్ చేయండి, రాసుకోండి. మీరు రాసినప్పుడు లైక్ కొట్టండి ఖచ్చితంగా, మర్చిపోకుండా. సో కీప్ ఆన్ నోటింగ్ డౌన్, అది చాలా మీకు బాగా పనిచేస్తుంది. తర్వాత ఎప్పుడైనా రిఫర్ చేసుకున్నప్పుడు మీరు ఏదైనా డౌట్ వచ్చినప్పుడు ఏ వర్డ్ ఏ డేలో ఉంది, ఏ వీడియోలో ఉంది అని మీకు ఐడియా వచ్చినప్పుడు, మీకు డౌట్ వచ్చినప్పుడు టక్మన్ ఆ పేపర్, ఆ బుక్ చూసి ఈ డేలో ఈ టాపిక్ ఉంది, సో నౌ లెట్ us వ్యూ దిస్ వీడియో డే 5 లో ఈ టాపిక్ ఉంది, డే 10 లో ఈ టాపిక్ ఉంది అని మీకు క్లారిటీ వస్తుంది. అది మీకు ఈజీ అవుతుంది. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ auxiliary verbs and today's content. Friends, now we are going to have trending fact now. Today's trending fact is about corona is now changing its genomic structure. You know gene mutation. Gene mutation ante the sudden changes occur in genes without any reason. There's gene mutation. In the same way now, accordingly, it was noticed by the World Health Organization on 15th June that corona has changed its genomic structure. Till 15th June, all the world knew that corona attacks the lungs. First, the throat, through nose, through nasal holes or mouth or ears or eyes. It attacks the throat, and from throat it goes into lungs and it damages lungs. That leads to death. That was the truth they knew till 15th June. But 15th June onwards, new symptoms are being shown in the patients of corona. Actually, only throat pain or fever or sneezes or cough were the symptoms before 15th June. But after 15th June, you know what happened? The symptoms are vomitings, headache and diarrhea. Till 15th June, doctors and health organizations, they got these cases but they ignored it. Food poisoning or some contamination of water or something they thought. But after 15th June, this was traced that
Corona has changed its genomic structure. It started attacking on gastrointestinal part of the body, and it leads to diarrhea, and it leads to headache, and it leads to vomiting. So diarrhea is a symptom now. So if you have that symptom, please check it up. Don't just get compromised or tolerate that I've got some stomach upset. That may be the symptom of corona. Be alert. Because of this mutation, the sudden change in the genes, corona has taken that turn up. Be careful now. It's very, very important that you have to take care of your thing. This is about trending fact today, right? Be careful about that. And now, let's see the yesterday's task. Yesterday I have given you very interesting task on articles. These articles I've given 10 words and I've given only 2 options, 2 distractors. These are a and an. Either a or an you have to put before the words. Let us see the answers now. Answers are like this: umbrella, an umbrella; university, a university; university. It is U. It's not vowel sound. U doesn't come under vowel sound, so it is a university. Number 3, eagle. It's not eagle or eagle. Everybody says eagle. No, it's eagle. Again, you have to pronounce g, l combinedly at once like eagle. Number 4, universe. Again, U came. It's non-vowel sound. So, a universe. Number 5, angry. Angry. Both are the same sound. So, an angry. Number 6, MLA. M starts with the sound A. M. So, MLA gives the same sound. So, you have to cut it again. And MLA. And MBBS also the same way. Right. My dear friends, the 7th one is very interesting. Europe. That starts with E. Vowel letter. It starts with vowel letter. But E silent is not Europe. It's Europe. So U is not a vowel sound. So it is a Europe. Like a European country. A European citizen. Number 8. Honest. Actually, it starts with a consonant letter H. But H is silent here, so it doesn't sound. So honest only. And honest. Number 9 is ear. It's very interesting word. Ear and ear. Ear ante samvatsaram, ear ante chevi. Rendu unnai. Mari rendu vowel sounds. Can you say an ear? Samvatsaranni an ear ga anacha? Anakudadu. Enduvalla? There is an exception between this year and year. 2020. Amo. 2020 గుర్తు తెచ్చుకోవద్దు. ఇట్స్ అ బిగ్ నైట్ మేర్. అంటే తెలుసు కదా, నైట్ మేర్, పీడకల, ఒక పెద్ద పీడకల. ఎప్పుడు ఈ 2020 అయిపోతుందని అందరూ చూస్తున్నారు. అప్పటికి బ్రతికుంటున్న వాళ్ళందరూ కలుస్తారు గ్లోబ్ మీద. ఈ గ్లోబ్ మీద 2020 తర్వాత బతుకున్న వాళ్ళే కలుస్తారు. అందరూ కలుసుకుందాం. సో ఎనీహౌ, ఇది ఆ ఇయర్ కాదు, ఈ ఇయర్ కాదు. సంవత్సరమైన ఇయర్ అని చెప్పడానికి అ ఇయర్ అని చెప్తారు. కానీ ఈ ఇయర్ మాత్రం యాన్ ఇయర్. నెంబర్ 10th ఈజ్ this year, EAR year, that is an year. 9th అయితే a year, 10th అయితే an year. So these are the answers, my dear friends, the yesterday's task. And now let us see today's task. ఈరోజు మన టాస్క్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది, వెరీ సింపుల్ ఉంటుంది. జస్ట్ వీ హ్యావ్ 26 auxiliary verbs కదా. జస్ట్ మీరు చేయాల్సింది ఏం లేదు. సింగులర్స్ అండ్ సైలెంటింగ్ పెట్టి మీరు డెఫినెట్గా నా వాట్సాప్ నంబర్కి కానీ నా యూట్యూబ్ ఆ వీడియో క్రింద ఉన్న కామెంట్ బాక్స్లో కానీ పెట్టండి. మాక్సిమం ట్రై చేయండి కామెంట్ బాక్స్ నింపడానికి. కామెంట్ బాక్స్ అంటే ఎలా వస్తుంది తెలుసా మీకు? యూట్యూబ్ వీడియో వస్తుంది కదా, నా వీడియో వస్తుంది కదా. వీడియో చూడడం అయిపోయాక ఎలా పైకి తీసుకొస్తుంటే క్రింద చాలా వీడియోస్ వస్తాయి. చాలా అంటే ఒక 5 to 10 వీడియోస్ ఉంటాయి. అవన్నీ పైకి వెళ్ళిపోయి లాస్ట్లో ఒక చోట ఆగిపోద్ది మీరు స్క్రోల్ చేస్తూ ఉంటే. సో ఆ క్రింద కామెంట్ బాక్స్ ఉంటుంది. కామెంట్ మీరు పెట్టచ్చు. ద పబ్లిక్ కామెంట్ అని ఉంటుంది. పబ్లిక్ కామెంట్ మీరు పెట్టచ్చు. సో దట్ ఈస్ కామెంట్ బాక్స్. దానిలో మీరు పెట్టచ్చు ఆన్సర్స్. ఆర్ వాట్సాప్ నెంబర్ ఎలాగో ఉంది, 9440178547. 9440178547. ఇంతకు మన క్వశ్చన్ ఏంటి?
టుడేస్ టాస్క్ ఏంటి? వెరీ సింపుల్. మీకు నవ్వు వస్తుంది. ఏం లేదు, ఉన్న 26ని కూడా మీరు 4 రకాలుగా డివైడ్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఏంటంటే సింగులర్కి వాడే ఆక్సిలరీ వర్బ్స్, ప్లూరల్కి వాడే ఆక్సిలరీ వర్బ్స్ ని డివైడ్ చేయాలి. ఫస్ట్ అంటే సింగులర్ అండ్ హెడ్డింగ్ పెట్టి ఆక్సిలరీ వర్బ్స్ మీరు రాసుకుంటూ వెళ్ళిపోవడం. సింగులర్కి ఏది వాడతాం ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను. మీరు ఒక డౌట్ ఉంటే యూ జస్ట్ గెట్ బ్యాక్, వ్యూ చేయండి, మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళి మళ్ళీ వ్యూ చేయండి. కొత్తగా వరుసగా ఉంటాయి మీ ఆన్సర్స్ అన్నీ కూడా ఈ వీడియోలో ఉంటాయి. మీరు ఎక్కడ డౌట్ వస్తే అక్కడ మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్తే వీడియోలో మీకు ఆన్సర్ దొరికేస్తుంది. యూ విల్ క్యాచ్ ఆల్ ది ఆన్సర్స్ ఇన్ దిస్ వీడియో. జస్ట్ యూ గెట్ బ్యాక్ అండ్ రివ్యూ ద వీడియో. ఆ రివ్యూలో మీకు డెఫినెట్ గా ఆన్సర్ దొరికేస్తుంది. సో సింగులర్ అండ్ హెడ్డింగ్ పెట్టి ముందు ఆక్సిలరీ వర్బ్స్ అండ్ హెడ్డింగ్ పెట్టండి, సింగులర్స్ అని పెట్టండి. పెట్టి సింగులర్స్ కి వాడే ఆక్సిలరీ వర్బ్స్ మీరు లిస్ట్ అవుట్ చేయండి. అండ్ నెక్స్ట్ ప్లూరల్స్ అండ్ హెడ్డింగ్ పెట్టి ప్లూరల్స్ కి మాత్రం వాడే ఆక్సిలరీ వర్బ్స్ ని మీరు అక్కడ రాయండి. ప్లూరల్స్ మాత్రమే వాడేవి, అంటే రెండింటికి కలిపి వాడేవద్దు. ప్లూరల్స్ కి మాత్రమే వాడేవి మాత్రమే నాకు కావాల్సింది. సింగులర్ కి మాత్రమే వాడేవి మీరు అక్కడ పెట్టండి. ఇప్పుడు సెకండ్ విషయం ఏంటంటే యూ హ్యావ్ టు డివైడ్ ప్రెసెంట్ టెన్స్ అండ్ పాస్ట్ టెన్స్. ఫస్ట్ ప్రెసెంట్ టెన్స్ అండ్ హెడ్డింగ్ పెట్టి ఆ ఆక్సిలరీ వర్బ్స్ లో ఉన్న ప్రెసెంట్ టెన్స్ కి సంబంధించిన ఆక్సిలరీ వర్బ్స్ అన్ని డివైడ్ చేసి రాయండి. మళ్ళీ పాస్ట్ టెన్స్ అని హెడ్డింగ్ పెట్టి పాస్ట్ టెన్స్ సంబంధించిన ఆక్సిలరీ వర్బ్స్ అన్ని మీరు డివైడ్ చేసి రాయండి, లిస్ట్ అవుట్ చేసి కిందకి రాయండి. పాస్ట్ పార్టిసిపల్ టెన్స్ అని హెడ్డింగ్ పెట్టి ఆ పాస్ట్ పార్టిసిపల్ టెన్స్ కి సంబంధించినవన్నీ కూడా మీరు దాని క్రింద రాయండి. దట్స్ ఆల్. మీకు చెప్పేస్తాను ఆల్రెడీ, ఇవన్నీ ఆన్సర్స్ మీ వీడియోలో ఉన్నాయి. సో దిస్ ఇస్ టుడేస్ Polish Your English New Version Day 3, the 30 days challenge. And don't forget to subscribe to get all instant updates. And don't forget to share with your friends. చెప్పండి, ఆల్రెడీ 3 days అయిపోయాయి. మీరు తొందరగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే ఆ ముందు 3 days చూడొచ్చు, అలాగే కంటిన్యూస్గా 30 days కూడా చూడొచ్చు అని మీ ఫ్రెండ్స్కి చెప్పండి. Those who your well wishers and those who need these lessons. Definitely miracles happen after 30 days, and you will definitely change our vocabulary and the way of speaking in English, right? Okay, thank you very much for being with me, and thank you one and all, and bye. And let's meet tomorrow with the Polish Your English New Version Day 4 of 30-day challenge. తెలుసు కదా, దిస్ ఇస్ సస్పెన్స్. టుమారో ఏది జరుగుతుందో జరగచ్చు. డెఫినెట్లీ యూ వెయిట్ ఫర్ ఇట్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. బాయ్.